सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि थोड़े दिन बाद ही अपना पेपर आ रहा है ATT का, इस करके मैं कुछ क्वेश्चन लैके आया ਤੁਹਾਡੀ प्रैक्टिस ਲਈ। तो मेरे हिसाब ਨਾਲ तो 4 या 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। ये अपने 100 क्वेश्चनस की प्रैक्टिस सीरीज़ है जिसमें मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 100 सवाल कराने जा रहा हैं। इक्को वीडियो बनाई मैं ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ वारी अलग अलग वीडियोज़ ना देखनियां पैन। तो तुसी बेस्ट ये होएगा कि तुसी आदा टेस्ट लो, क्योंकि हुण थोड़े दिन रह गए ने अपने पेपर 'च। तो फायदा अगर अपना टेस्ट लैके देखिए, इहदे च आपां SST दे इकनॉमिक्स के क्वेश्चन करांगे, मतलब अर्थशास्त्र के, भूगोल के क्वेश्चन करांगे, मतलब जियोग्राफी के, तो लास्ट 4-5 आपां पॉलिटी के क्वेश्चन करांगे। ठीक है जी। तो बेस्ट ये है कि तुसीं आदा पेन लो, कॉपी लो, तो चैक करो तुहाडे 100 आउट ऑफ कितने मार्क्स आते हैं। 100 क्वेश्चन नाल तुहानूं कॉन्फिडेंस आ जाएगा अगर तुहाडे अच्छे मार्क्स आ गए कि तुसीं ETT के पेपर 'च अच्छे मार्क्स लै सकते हो। इस करके आपां स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पहला सवाल, खेती नूं भारत की आत्मा कौन मनता है? तो खेती नूं मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, तो सीधा आंसर ही बोली जाऊँगा। तो खेती नूं भारत की आत्मा महात्मा गांधी जी मनते सन। ठीक है जी। तो खेती नूं भारत की आत्मा कौन मनता है? महात्मा गांधी जी। अगला, एग्रीकल्चर शब्द अधीन एग्री शब्द का तो की भाव है? देखो लास्ट टाइम हिमाचल आया सी ना, सॉरी हिमालय आया सी, बर्फ़ वाली गल क्वेश्चन आया सी। तो एग्रीकल्चर ऐतकी आ सकता है, इस करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर शब्द अधीन एग्री शब्द तो की भाव है? एग्री शब्द तो भाव है खेत। कितने गलती ना खेती ना लाया जाए, क्योंकि कल्चर मतलब होंदा है उनकी वाहना, तो खेत नूं वाया जाता, खेती नूं नहीं वाया जाता। तो आंसर आएगा खेत। ठीक है जी। अगला सवाल, एक खेत विच पशुओं और फसलों के उत्पादन संबंधी कला या विज्ञान नूं खेता कहते हैं। ये शब्द किसदे हैं? सॉरी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन गलती होगी। एक खेत विच पशुओं और फसलों के उत्पादन संबंधी कला या विज्ञान नूं खेती कहते हैं। इत्थे खेती आना चाहिए सी, खेती कहते हैं। ये शब्द किहदे हैं? ये शब्द अपनी वैबस्टर शब्दकोश के ने। किहदे ने? वैबस्टर शब्दकोश के। ठीक है जी। अगला, भारत की राष्ट्रीय आमदन का किन्ने प्रतिशत हिस्सा खेती अते वना आदि पदार्थ प्राथमिक क्रियावां तो प्राप्त होंदा है? तो देखो जिहड़ा अपने भारत है उनका लगभग 40%, कितना 40% वना तो ते खेती तो प्राप्त होंदा है। अगला, भारत विच हरी क्रांति की शुरुआत किहड़े साल हुई? नाल टेस्ट दे रहे हो मैनूं लगदा है, होप सो। तो भारत विच हरी क्रांति की शुरुआत 1968 1968 विच हुई। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल पेपर 'च आ सकदा है। अगला, भारतीय खेतीबाड़ी दियां मुख्य समस्यावां किहड़ियां हैं? तो भारतीय खेतीबाड़ी दियां मुख्य 3 समस्यावां ने। मनुखी समस्या भी है, संस्थागत समस्या भी है, तकनीकी समस्या भी। तो आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सारे। ठीक है जी। अगला, भारत विच रोज़गार का मुख्य साधन की है? होप्स तुसीं नाल टेस्ट दे रहे हो। तो भारत विच मुख्य रोज़गार का साधन है खेतीबाड़ी। किहड़ा है जी? खेतीबाड़ी। अगला, भारत विच हरी क्रांति नूं लियाउण दा सहरा किस दे सिर है? तो भारत विच हरी क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन लियाउण दा जिहड़ा कह सकते हैं सहरा है, और डॉक्टर नॉर्मन वर्लोग ते डॉक्टर MS स्वामीनाथन दोवां दे हस्ते। दा आंसर क्या आएगा? 4th ऑप्शन, पहला ते दूजा दोनों। अगला, भूमि के कटाव नूं रोकण लई उस नूं मुड़ खेती योग बनाउण लई किहड़ा प्रोग्राम लागू किया गया? जिहड़ा अपनी लैंड सी ना डिवाइड किया जा रहा सी, कटाव मतलब अलग छोटे छोटे हिस्सों 'च वंडिया जा रहा सी, उन्होंने दोबारा आपां इकट्ठा करके खेती योग बनाया। वो किहड़े प्रोग्राम हेत आया? भूमि सुधार एक्ट, हरी क्रांति, सिंचाई का विस्तार के भूमि संरक्षण एक्ट? तो इनका आंसर है भूमि संरक्षण एक्ट। ठीक है जी, भूमि संरक्षण एक्ट। अगला, हेठ लिखियां विचों भारतीय खेतीबाड़ी की तकनीकी समस्या नहीं है? किहड़ी समस्या तकनीकी नहीं है, मतलब टैक्नीकल नहीं है? तो देखो इनका आंसर आएगा खेती का छोटा आकार। ये टैक्नीकल समस्या नहीं है। ठीक है जी। ये तो अपनी जनसंख्या करके या आम लोगों करके जी आप डिवीजन करने उनके करके समस्या आ रही। ठीक है जी। अगला, काशत दे पुराने तरीके भारतीय खेतीबाड़ी की किस तरह की समस्या है? जिहड़े भारत जिहड़े अपने काशत के पुराने तरीके ने, ये अपनी तकनीकी समस्या है। किहड़ी समस्या जी? तकनीकी समस्या, टैक्नीकल। आप पुराने औजार यूज़ करते हैं, पुराने मैथड यूज़ करते हैं। ठीक है जी। अगला, हरी क्रांति के आउण नाल मुख किहड़ियां फसलों के उत्पादन विच वाधा होया? देखो हरी क्रांति के आउण नाल चावल ते कनक च वाधा होया सी। ते अगर आपां
ਚਾਵਲ ਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਣਕ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਏ ਆਪਸ਼ਨ, ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਕਣਕ। ਹੋਪਸ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੇ ਮਾਰਕਸ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਨਸਰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਅੱਛੇ 5 ਤੋਂ 6 ਨੰਬਰ ਇਸ 100 ਕੁਐਸਚਨ 'ਚੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕਾਲ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਸੀ ਉਹ 1951 ਤੋਂ 1956 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ 1951 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿੰਨਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ 1950 ਤੋਂ 51 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ % ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਉਹਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 59%, 49% ਯੋਗਦਾਨ ਖੇਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਪੇਪਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ 2012 ਤੋਂ 2017 ਕਿੰਨੀਆਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਤਾਂ 2012 ਤੋਂ 2017 ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਜੀ। ਆਈ ਹੋਪਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਲਾ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ 12ਵੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿ 12ਵੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 2012 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਦੂਸਰਾ ਭੂ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਤੀਸਰਾ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਤੀਸਰਾ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਧੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੇਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਕੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹ, ਪਟਸਨ ਅਤੇ ਕਾਜੂ, ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਅਗਲਾ ਭਾਰਤ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਆਕਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਆਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ, 2.3 ਹੈਕਟੇਅਰ। ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ, 2.3 ਹੈਕਟੇਅਰ। ਅਗਲਾ ਭੂਦਾਨ ਯੱਗ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਭੂਦਾਨ ਯੱਗ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਚਾਰਿਆ ਵਿਨੋਦਾ ਭਾਵੇ ਦੁਆਰਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਜੀ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਰੀਤੀ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਣਾ। ਤੇਜ਼ ਸਮੇਤ ਯਾਤਾਯਾਤ ਅਤੇ ਉਪਜ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣਾ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਖੇਤੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਕਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਰਤੀ ਖਾਦ ਨਿਗਮ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ, 1 ਅਤੇ 2 ਦੋਨੋਂ, ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਅਗਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨਗਣਨਾ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਨਗਣਨਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਟੋਟਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ 1881 'ਚ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1881 'ਚ। ਅਗਲਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ 28 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ 16ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, 16ਵੇਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ % ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 71% ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਆਪਣੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ 71%। ਅਗਲਾ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 0 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 0 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਉਹਨੇ 35.7%। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਰ ਹਨ? ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੋਟਲ ਜਨਸੰਖਿਆ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਰ ਹਨ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ 60%। ਕਿੰਨੇ ਜੀ? 60% ਵੋਟਰ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਇਹ ਜਨਸੰਖਿਆ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ? ਮਤਲਬ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ? ਕਿੰਨੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ? ਤਾਂ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ 1000 ਦੇ ਪਿੱਛੇ 933 ਔਰਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। 1000 ਰੇਸ਼ੋ 933। ਅਗਲਾ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ ਜਨਸੰਖਿਆ ਘਣਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਕਿ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਲ 2001 'ਚ 324 ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ? 324। ਅਗਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਜੈਂਟਸ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕੇਰਲਾ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਕੇਰਲਾ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 1084 ਔਰਤਾਂ ਨੇ 1000 ਬੰਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ। ਅਗਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ? ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ। ਕਿੰਨਾ ਜੀ? ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 943। ਕਿੰਨੀਆਂ? 943। 943। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ 302 ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ? 302 ਸ਼ਹਿਰ ਇਹਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਬਾਦੀ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਏਰੀਆ 'ਚ 9340 ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਘਣਤਾ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਅਤੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 74.404%। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ 'ਚ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ। ਅਗਲਾ ਸਾਲ 1901 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਔਰਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਮਰਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀ? ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਸੀ 972। ਕਿੰਨੇ ਸੀ? 972। ਹੁਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੋਟਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ 10%। ਕਿੰਨਾ? 10% ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ % ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ 59.5 ਮਤਲਬ 59.5% ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਤਰਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ % ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 40 ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 40%। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 40.1% ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ? ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 2011 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ 2021 'ਚ ਹੋਏਗੀ। 2021 ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ। ਅਗਲਾ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਸੋਂ ਘਣਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਸੋਂ ਘਣਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 382 ਵਿਅਕਤੀ ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 382। ਇਹ ਆਏਗਾ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਸੋਂ ਘਣਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਸੋਂ ਘਣਤਾ ਹੈ 550। ਏਡੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ 5 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 550 ਵਿਅਕਤੀ ਵਰਗ ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਅਗਲਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਘਣਤਾ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਿਰਫ 36 ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਓਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਤਾਂ ਓਸ਼ਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਜੰਗਲ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਸੋਂ ਘਣਤਾ ਆਏਗੀ, ਸਿਰਫ 36। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਿੱਕਿਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 6 ਲੱਖ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਭ ਨਾਲ ਘੱਟ ਵਸੋਂ ਘਣਤਾ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸੌਰੀ, ਵਸੋਂ ਘਣਤਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਸੋਂ ਘਣਤਾ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਗਲਾ, ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਮਰਦਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਮਰਦਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ। ਅਗਲਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਚੀਨ 'ਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ, ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਆਪਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਅਗਲਾ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਣਤਵ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਣਤਾ ਮਤਲਬ ਡੈਂਸਿਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਭਾਰਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਸੋਂ ਘਣਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਭਾਰਤ। ਅਗਲਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ? ਕਿਸ ਰਾਜ 'ਚ ਮਤਲਬ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਕੇਰਲ। ਅਗਲਾ, ਉਮਰ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਉਮਰ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਨੇ ਪੈਦਾਇਸ਼, ਮ੍ਰਿਤਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਆਪਣੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਜਵਾਨ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਅਗਲਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਨਸੰਖਿਆ ਘਣਤਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਘਣਤਾ ਮਤਲਬ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਅਗਲਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਸੰਖਿਆ ਘਣਤਾ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਕਿਹੜਾ? ਜਿੱਥੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਿਹਾਰ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਹਾਰ 'ਚ। ਅਗਲਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਕਿਹੜਾ? ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ। ਅਗਰ ਆਉਂਦਾ ਵਸੋਂ ਘਣਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਬਿਹਾਰ, ਅਤੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਅਗਰ ਆਉਂਦਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਸਿੱਕਿਮ। ਅਗਰ ਆਉਂਦਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਜਨਸੰਖਿਆ ਡੈਂਸਿਟੀ ਮਤਲਬ ਵਸੋਂ ਘਣਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 121 ਕਰੋੜ। ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 121 ਕਰੋੜ। ਹੁਣ ਤਾਂ 140 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਚਲੋ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ % ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ? ਤਾਂ 2.3%। ਕਿੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? 2.3% ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਘੱਟ ਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜੈਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਘੱਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ। ਅਗਲਾ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸੋਂ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ % ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਮਾਲਿਆ 'ਚ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਹਿਮਾਲਿਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹਿਮਾਲਿਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸਿਰਫ 3% ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਮਾਲਿਆ 'ਚ। ਅਗਲਾ, 1901 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਤਾਂ 1901 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਸਿਰਫ 23.8 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 23.8 ਕਰੋੜ। ਅਗਲਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ % ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਦਾਨੀ ਭਾਗ 'ਚ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਦਾਨੀ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਲਗਭਗ 40% ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੈਦਾਨੀ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ, ਅਕਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੀ 10 ਕਰੋੜ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਅਗਲਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ? ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਜਨਸੰਖਿਆ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ 10 ਰਾਜ ਨੇ ਅਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੂਪੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ, 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 2.75 ਕਰੋੜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ, ਕਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ? ਕਰ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਟੈਕਸ। ਟੈਕਸ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਟੈਕਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਟੈਕਸ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ GST ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਹੋਟਲ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਹੁੰਦਾ? 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੱਸੋ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਮਤਲਬ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ। ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜਾ? ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜੀ ਆਮਦਨ। ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਸੰਪत्ति ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਦੋਨੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ, ਸਰਵਜਨਿਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ? ਸਰਵਜਨਿਕ ਕਰਜ਼ੇ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕ ਡੈਪਟ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੀ? 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰੂਨੀ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਹਰੀ। ਮਤਲਬ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਆਦੇ RBI ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ। ਤਾਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? 2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਂਤਰਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ। ਅਗਲਾ, 2009-10 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ 15.9%, ਮਤਲਬ 15.9% ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ 2009-10 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਅਗਲਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ, ਇੱਕ RBI। ਜਿਹੜੀ RBI ਕਰਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ ਨੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਥੋੜੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਕਿ 68 ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਆਪਾਂ 68 ਕੁਐਸਚਨ ਸਕਿਪ ਕਰਤਾ। 69 ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖਣੇ ਆ। ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਯਾਤਾਯਾਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਚਾਈ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਅਗਲਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਕਦੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ? ਇਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 1853। ਕਦੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ? 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 1853। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 1,15,000। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 17। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ 17 ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਨਸਰ 17 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਜੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ? ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ 16% ਇਹ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਭਾਰਤ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹੈ RBI। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਇਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਆ ਸਕਦਾ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਲਿਖ ਲਓ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ 1935 'ਚ। ਅਗਲਾ, ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਾਤਮਕ ਵਪਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੋਲਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਗਈ। ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਾਤਮਕ ਵਿਵਹਾਰ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? 1969 'ਚ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰਰਖਣ ਐਕਟ, ਇਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ? ਅਤੇ ਇਹ 1986 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਾਗੂ 1987 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆ ਜੇ ਲਾਗੂ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 1987, ਪਾਸ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 1986। ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਫ਼ਤਾ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਫ਼ਤਾ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 21 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ,
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰਗਠਨ ਹਨ? ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 500 ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰਗਠਨ ਹਨ। ਅਗਲਾ, ਸਰਵਜਨਕ ਵਿਤਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹਨ? ਤਾਂ ਸਰਵਜਨਕ ਵਿਤਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਟੋਟਲ ਇਸ ਟਾਈਮ 3 ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਡੀਪੂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ? ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 5 ਲੱਖ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ? 5 ਲੱਖ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਟੋਟਲ 1/5 ਇਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, 1/5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ 5ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ। ਅਗਲਾ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿੱਥੇ? ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਪਠਾਰ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਕਿੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਪਠਾਰ 'ਚ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨੇ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਲਗਭਗ 400 ਲੱਖ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਆਸਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। 400 ਲੱਖ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ, ਡੈਲਟਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਡੈਲਟਾ ਬਣਦਾ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰਲਦਾ, ਤਾਂ ਡੈਲਟਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿੰਨੇ ਵਰਗੀ ਹੋਏਗੀ? ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਆਕਾਰ। ਦੇਖੋ ਟਰਾਇੰਗਲ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਟਰਾਇੰਗਲ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਆਕਾਰ। ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਚੌੜਾਈ ਹੈ 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ। ਅਗਲਾ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਗਲਾ, ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ 725 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ? 725 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਅਗਲਾ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਦੀਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਦੀਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 120 ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਆਸਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦੀਪ ਨੇ? 120। ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪਰਬਤ ਕਿਹੜਾ? ਮਤਲਬ ਸਭ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਪਰਬਤ ਕਿਹੜਾ? ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਨਾਲ ਜਵਾਨ ਪਰਬਤ ਹੈ ਹਿਮਾਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 400 ਲੱਖ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨਾਲ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਉੱਤਲ ਚਾਂਪ ਵਰਗਾ। ਇਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉੱਤਲ ਚਾਂਪ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆਈਲੈਂਡ ਨੇ? ਤਾਂ ਟੋਟਲ 250 ਆਈਲੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਰਫ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਾਂ 95 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 5 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿੰਨੇ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ 32,87,782 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ 2.2% ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ? 2.2%। ਅਗਲਾ, ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਦਾ 7ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ, ਭਾਰਤ ਖੇਤਰਫਲ ਪੱਖੋਂ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਖੇਤਰਫਲ ਪੱਖੋਂ ਜਾਪਾਨ ਦਾ 8 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਾਪਾਨ JAPAN ਜਾਪਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਗਲਤ ਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾ ਬੈਠਾ ਮੈਂ। ਸਿੱਧਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ 8 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ, ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਕ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜਾਪਾਨ 'ਚ 4 ਅਕਸ਼ਰ ਨੇ JPAN 4 ਨੇ ਨਾ, 4 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ 8। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਵਿਸਥਾਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘੇਰੇ ਦਾ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੱਲ 12ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀ? 12ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਆਪਾਂ 100 ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ 100 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੱਕਾ 4 ਜਾਂ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਲਿਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਟੈਸਟ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।